Business law topic number 6. This is the last topic of your unit number 1. Okay. The topic name is hierarchy of the judiciary and courts in India. Hierarchy मतलब આપણને ખબર છે એક હાયરકીનો સિમ્પલ અર્થ શું થાય વારસાગાતને તો હેરિડિટી કહેવાય. હાયરકી મતલબ ટોપ ઓથોરિટી હોય, ટોપ ઓથોરિટીથી અંદર ઓર એના નીચે ઘણી બધી ઓથોરિટીઝ આવતી હોય અને જ્યારે બધામાંથી મેઇન હોય એને હાયરકી કહેવાય. જ્યારે આ રીતે ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન થતું હોય હાયરકીનું તો એને હાયરકી ડિફાઇન કરી શકાય. ઓફ જ્યુડિશરી મતલબ આપણી જ્યુડિશિયલ બોડી એન્ડ કોર્ટ્સ ઇન ઇન્ડિયા. The feature of Indian judiciary system is hierarchical structure of courts. There are different levels of judiciary system in India empowered with distinct types of courts. આપણી ઇન્ડિયન જ્યુડિશરી છે એમાં ઘણી જાતના કોર્ટ્સ બેસે છે. The courts are structured with very strong judiciary and hierarchical system as per the powers bestowed upon them. જેના જેવા પાવર્સ એવી રીતે એનું પોઝિશન સિસ્ટમમાં. The system is strong enough to make limitations of court with its jurisdiction and exercise of the power. System છે has enough strong છે તો શું કામ લિમિટેશન ઓફ કોર્ટની એક મર્યાદા બનાવવા માટે એન્ડ એક્સરસાઇઝ ધ પાવર લાઈક પાવર્સ યુઝ કરવા માટે. The Supreme Court of India is placed as the top of the hierarchical position, followed by high courts in the regional level and lower courts at micro level, with the assignment of power and exercising of the same of the people. India, being one of the biggest countries in the world with a fabulous population, has a very strong judiciary system which is inherent with the structure of the courts and its hierarchy and the judicial system. This system provides a livelihood to huge number of professionals attached with the system of judiciary in a different form and thus serve the nation with the service. In this essay, the structural pattern of judiciary system will be narrated with the hierarchical type of courts effectively take part in the judiciary system and different personalities engaged in these professions to play different roles assigned to them. Because of the size of country, the judiciary system is planned as per the requirements of the citizens with the location of courts as per the statute to serve the community of India with efficiency. India has a rich tradition of providing justice to the affected, and the courts in various levels are to serve the purpose of extending the highest level of efficient juridical system all over the country. This was the introduction for the hierarchy of courts and the judicial system. The next we are gonna see is you can see there is a chart displayed that is which shows the hierarchy. તમે જે જોવો છો ને સબ હેડ્સ અને હાયરાર્કી કહેવાય. From top to bottom you can see at the topmost authority ઇન્ડિયાની વાત કરીએ ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા છે. બધા કોર્ટના ફાધર તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. એની અંડરમાં આવે છે હાઈકોર્ટ. પછી તમે અગેન જોઈ શકો કે હાઈકોર્ટના બે અગેન ક્લાસિફિકેશન છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ્સ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ધ ડિસ્ક્રીટ સેશન કોર્ટ્સ. સુપ્રીમ કોર્ટ છે એ નેશનલ લેવલે વર્ક કરે છે. હાઈકોર્ટ છે એ સ્ટેટ લેવલે વર્ક કરે છે. મેટ્રોપોલિટન કહેવાય મહાનગર વિસ્તાર, બરાબર. અને ડિસ્ટ્રિક્ટ ને સેશન કોર્ટ્સ તમને ખબર છે જિલ્લાઓ જેને કહેવાય, જિલ્લાની કોર્ટ અલગ હોય છે. અને જે બાકી બધા જે તમે જોઈ રહ્યા છો એને કેવા કહેવાય ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલે આ બધી કોર્ટ્સ બેસે છે. નાના કાયદાની અદાલતો, બરાબર. મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ્સ એટલે મહાનગર વિસ્તારમાં જોઈએ આપણે સિવિલ એટલે નાગરિક. ક્રિમિનલ વી ઓલ નો ક્રિમિનલ કોને કહેવાય, જે ક્રાઇમ કમિટ કર્યું હોય એને ક્રિમિનલ કહેવાય, એની કોર્ટ અલગ બેસે. પછી આવે છે સિટી સિવિલ કોર્ટ, સિટી કાઉન્સિલ કોર્ટ ઓર સિટી સિવિલ કોર્ટ.
જે સિટીના લોઝ ને રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ કરતું હોય એ. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ સેશન્સ કોર્ટ. પછી આવે છે ધ ચીફ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ. and next is the metropolitan magistrate court. We will see all this in detail. પછી છે સિવિલમાં કોણ છે તો કે સિટી કાઉન્સિલ કોર્ટ્સ, અને એના પછી શું આવશે કોર્ટ્સ ઓફ સ્મોલર કોસીસ. નાના મોટા હોય, ચોરી દકેતીના પ્રશ્ન હોય તો એ કોર્ટ્સ ઓફ સ્મોલર કોસીસમાં આવશે. નેક્સ્ટ વી વિલ સી ધ ડિસ્ક્રીટ અને સેશન્સ કોર્ટ. એમાં ઇન્ક્લુડ છે સિવિલ અને ક્રિમિનલ બાયફર્કેશન એમાં આપેલું છે. આગળ જોતા જોઈએ સિવિલમાં પેલું આવશે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ, તો જિલ્લાઓની કોર્ટ. પછી આવશે સબ કોર્ટ, એની પછી આવશે પ્રિન્સિપલ જુનિયર સિવિલ કોર્ટ. એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ ધ મુનિસિપ કોર્ટ. જોઈએ હવે ક્રિમિનલમાં આવશે સેશન કોર્ટ, પછી આવશે જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ ફર્સ્ટ ક્લાસ. વી ઓલ નો કે જ્યારે આપણે ગુનાઓ દાખલ થાય છે પોલીસ સ્ટેશનમાં તો તમારે જામીન લેવા પડે છે. જામીન લેવા મતલબ તમારે કોઈને ગેરેન્ટર તરીકે મૂકવા પડે છે. તો અને એ ગેરેન્ટર જામીન કોની પાસેથી તમને મળે તો જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ પાસેથી, જે ફર્સ્ટ ક્લાસ છે ને કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ, દેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ ક્લાસ કોર્ટ. જામીન લેવડાવવાની વાત આવે ત્યારે મેજિસ્ટ્રેટ પાસેથી, જે ફર્સ્ટ ક્લાસનો જે મેજિસ્ટ્રેટ હોય તો એની પાસે તમારે જામીન લેવડાવવા પડે. We will see this in detail. The judiciary is one of the three wings of the government administrating justice through the judicial system. But how can an ordinary people get justice if they don't know where to present their case? કેટલી બધી કોર્ટ્સ આપણી સામે છે, તો સામાન્ય માણસ છે એને કઈ રીતે ખબર પડશે કે ક્યાં એનો કયો ગુનો ક્યાં દાખલ થાય ઓર એને ક્યાં જસ્ટિસ મળશે. This is why we have a hierarchy of courts to guide people to present their claim in correct court. જેવો તમારું કેસ એ પ્રમાણે કોર્ટ હોય. It is essential to be present in a case in the correct court. પર્ટિક્યુલર કોર્ટમાં પર્ટિક્યુલર કેસ જ દાખલ કરી શકાશે, બીજી કોર્ટમાં બીજો કેસ દાખલ ન કરી શકાય. Only then will be the case be processed further. The hierarchy of courts in India begins with the Supreme Court. સુપ્રીમ કોર્ટથી આપણી જ્યુડિશિયલ સિસ્ટમ ચાલુ થાય છે, ફોલોડ બાય ધ હાઈ કોર્ટ. નેક્સ્ટ કમ્સ ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ એન્ડ ધ જ્યુડિશિયલ કોર્ટ. સૌથી પહેલું આપણે જોઈએ ધ સુપ્રીમ કોર્ટ. સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ લેવલ of court of the Indian juridical system, which was established as per Part 5, Chapter 6 of the Constitution of India, which endorses the concept of Supreme Court as the federal court to play the important role of guardian of the estimated Constitution of India, with the statute of highest level of court in the state of appeal case. સુપ્રીમ કોર્ટ છે એ બધા કોર્ટથી ટોપ ઓથોરિટીમાં કહેવામાં આવે છે. જોઈએ આપણે આગળ. ઇન ઇન્ડિયા ધ ફર્સ્ટ ઓર્ડર કોર્ટ ઇઝ ધ સુપ્રીમ કોર્ટ. લાઈક સુપ્રીમ કોર્ટ જે ફાઇનલ જજમેન્ટ પાસ કરી દે એના પછી કોઈ જ એ સ્ટેટમેન્ટ ચેન્જ ન કરી શકે. હેન્સ એનું માન્ય રાખવું પડે. ઇટ ઇઝ ઇન ન્યૂ દિલ્હી. સુપ્રીમ કોર્ટ ક્યાં છે તો કે દિલ્હીમાં છે, ન્યૂ દિલ્હી. ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ધ સુપ્રીમ કોર્ટ and other 30 judges. It has a very broad power in form of original, appellative and advisory jurisdiction. Citizens can present their case directly before the Supreme Court for violation of their fundamental right. Fundamental right અને fundamental duties આપણે ભણી ગયા. સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેવા ગુનાઓ દાખલ કરી શકાય કે જે ફંડામેન્ટલ રાઇટના વાયોલેશનમાં હોય એના અગેન્સ્ટમાં હોય. This is the part of original jurisdiction of the Supreme Court. As the part of appellate jurisdiction, the Supreme Court receives appeals from the High Court and other courts and tribunals. જ્યારે કોઈ કેસ લો લેવલ કોર્ટથી નથી પતતા તો એ આગળ પાસ કરે છે. લો લેવલ હાઈ કોર્ટને પાસ કરશે અને હાઈ કોર્ટથી અગર નહીં થાય તો સુપ્રીમ કોર્ટનું ફાઇનલ રાખવામાં આવશે ફોર બોથ સિવિલ એન્ડ ક્રિમિનલ કેસીસ. However, it also takes right petitions in case of serious human rights violations or any petition filed under Article 32, which is the right to constitutional remedies, or if a case involves a serious issue that needs immediate resolution. જ્યારે કોઈ પણ એમરજન્સી લો પાસ કરવામાં આવે
ઓર જજમેન્ટ પાસ કરવામાં આવે તો એ ઓથોરિટી ખાલી એક સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે જ છે, જે લો ઓર્ડર ક્યારે પાસ, કેવી સિચ્યુએશનમાં પાસ કરશે, જ્યારે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમિડિયલ રાઇટ્સ જે હોય એ વાયોલેટ થતા હશે અને સિરિયસ નીડ હશે ઇમિડિયેટ રિઝોલ્યુશનની. ધ પ્રોસિડિંગ્સ ઓફ ધ સુપ્રીમ કોર્ટ આર કન્ડક્ટેડ ઇન ઇંગ્લિશ ઓનલી. સુપ્રીમ કોર્ટમાં ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજથી જ પ્રોસિડિંગ્સ થાય, વકાલત થાય. ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા કેન ઓલ્સો રિફર સર્ટન પ્રોબ્લેમ્સ ટુ સુપ્રીમ કોર્ટ ફોર એડવાઇસ. This form of jurisdiction of advice. In addition, the law declared by the Supreme Court is binding on all courts located in India. Supreme Court is the ultimate authority. એનાથી કોઈ જ મોટી લો નથી, એનાથી કોઈ જ મોટો કોર્ટ નથી. Next is the High Court. High courts are the second courts of importance of the democracy of India. They are run under Article 141 of the Constitution of India. 141 article છે, High Courts એની અંડરમાં રન થાય છે. They are governed by the bindings conferred by the Supreme Court of India so far the judgment and orders are concerned. The Supreme Court of India is the highest level and is responsible for fixing the guidance of the High Courts set by the precedents. High Court છે, Supreme Court છે, એ High Court માટેના કાયદા, કાનૂન, નિયમ અને કઈ વસ્તુ હાઈકોર્ટના અંડરમાં આવે એ સુપ્રીમ કોર્ટ જ નક્કી કરશે, બીજું કોઈ નહીં કરે. There are 24 high courts at a state level. Article 141 of the Constitution of India mandates that they are bound by the judgments and orders of the Supreme Court of India by precedents. These courts have a jurisdiction over the state, union territory or a group of states and union territories. Union territories मतलब केंद्रीय प्रशासित states, કેન્દ્રીય પ્રસિદ્ધ જે પ્લેસીસ છે લાઈક અંદમાન નિકોબાર, ગોવા, એ બધા યુનિયન ટેરેટરીઝમાં આવે છે. તો એનું કોણ જજમેન્ટ કરશે? તો કે હાઈ કોર્ટ કરશે. Below the high courts there is a hierarchy of subordinate laws such as court, civil courts, family court, criminal court and various other district courts. હાઈકોર્ટની અંદર આપણે જોયું કે કેટલા બધા બાયફર્કેશન છે. હાઈકોર્ટમાં મેટ્રોપોલિટન અને કોર્ટ્સ છે, મેટ્રોપોલિટન અને ડિસ્ટ્રિક્ટ સેશન કોર્ટ્સ. એમાં જોવો સિવિલ છે, ક્રિમિનલ છે, પછી આવશે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ છે, સેશન કોર્ટ છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ ક્લાસિફાઈડ અંડર ધ હાઈ કોર્ટ. એનું સ્ટ્રક્ચર થોડુંક કોમ્પ્લેક્સ છે, બટ સિવિલ અને ક્રિમિનલમાં બાયફર્કેશન પછી આવે છે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ. ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ કોણાથી એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવે છે? ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ એસ્ટાબ્લિશ થાય છે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ્સથી. ફોર each every district, for one or more districts together, taking into account the number of cases, population distribution in the district. જેવી ડિસ્ટ્રિક્ટની પોપ્યુલેશન હશે એ પ્રમાણે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ્સ નક્કી કરવામાં આવશે. They administer justice in India at a district level. આનું જજમેન્ટ ખાલી ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ માટે જ લિમિટેડ છે અને એનું જ કરી શકે. These courts are under administrative control of the High Court of the state to which the district concerned belongs to. જે સ્ટેટ હશે એનું પર્ટિક્યુલર સ્ટેટના હાઈ કોર્ટ એના ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ હશે એને જ કન્સર્ન અને લાયેબલ છે જવાબ દેવા માટે. You can see here the district courts of India are the district courts of the state governments in India for every district or for one or more districts together, taking into account the number of cases, population distribution in the district. They administer justice in India as a district level. The highest court in each district is of the district and sessions court. This is the principal court of original civil jurisdiction besides the high court of the state, which derives its jurisdiction in the civil matters primarily from the Code of Civil Procedure. The district court is also a court of sessions when exercises its jurisdiction on criminal matters under the Code of Criminal Procedure. The district court is presided over by a district judge appointed by the state governor on the advice of the Chief Justice of the High Court. આ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના જજ કોણ નક્કી કરશે? અપોઇન્ટમેન્ટ બાય ધ સ્ટેટ ગવર્નર. જે સ્ટેટના ગવર્નર હશે એના એડવાઇસ ઉપર ચીફ જસ્ટિસ ઓફ હાઈ કોર્ટ એના ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના જજ નક્કી કરશે. ઓકે,
So the additional district judge and the court presided have a equivalent jurisdiction as the district judge and the district court. પછી છે the district court has the supervisory control over additional and assistant district judges. ખાલી એક જજ ન હોય, assistant district judge પણ હોય, including decisions on the allocation of work among them. The districts and the session judge is often referred as to district judge અને session હશે તો session judge, બરાબર. The district judge is also called the metropolitan session judge. મેટ્રોપોલિટન મતલબ સિટીને લાગતા હોય એટલે એને મેટ્રોપોલિટન સેશન જજ કહેવાશે. પછી જ્યારે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર ડિસ્ટ્રિક્ટની વાત હશે, સિટીની વાત હશે તો મેટ્રોપોલિટન એરિયા એના અંડરમાં આવશે. પછી એને કહેવાશે મેટ્રોપોલિટન અને એને એનું ડેઝિગ્નેશન આપવામાં આવે છે. This is all about how the district court works. The next is the subordinate courts. Subordinate courts કોને કહી શકાય? Subordinate courts are જે વિલેજ લેવલે કામ કરતા હોય ને તમે સબઓર્ડિનેટ કોર્ટ કહી શકો. Subordinate courts are also known as village courts, that is લોક અદાલત, that is people's court, or નાયક પંચાયત, that is justice for village. Subordinate court છે એ ખાલી આટલા વસ્તુને જ ઇન્ક્લુડ કરે છે. વિલેજ કોર્ટ્સ ગામડાઓનું જે કોર્ટ હોય એને જ લાગુ પડે છે. લોક અદાલત એટલે પીપલ્સ કોર્ટ, જે માણસો આવીને એના પ્રશ્ન કહી શકે અને એનો સોલ્યુશન લઈ શકે જજ પાસેથી. ઓર ન્યાય પંચાયત, પહેલાંના જમાનામાં જ્યારે કોઈ કોર્ટ્સ નહોતી, આવી પરફેક્ટ જ્યુડિશિયરી સિસ્ટમ્સ નહોતી એક્ઝિસ્ટન્સમાં, ત્યારે ન્યાય પંચાયત હતા. દેટ ઇઝ હેડ ઓફ ધ વિલેજ યુઝ ટુ ડિસાઇડ ધ laws, rules, regulations and punishment for offences. Subordinate courts are the courts which are under the authority or control of another court or lower in position by the law. જ્યારે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની વાત આવે તો સબઓર્ડિનેટ કોર્ટ કોના અંડરમાં આવશે તો કે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના અંડરમાં આવશે. ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ઇઝ ધ સબઓર્ડિનેટ ટુ હાઈકોર્ટ. ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ કોને ઓથોરિટિવ છે, કોને જવાબ દેવા માટે બંધાયેલો છે તો કે હાઈકોર્ટને. અને હાઈકોર્ટની વાત આવે જ્યારે પછી હાઈકોર્ટને. ઇન ક્રિમિનલ જ્યુરિસ્ડિક્શન એવરી જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ઇઝ સબઓર્ડિનેટ ટુ. જ્યારે ક્રિમિનલ લોની વાત થાય છે, ક્રિમિનલ જ્યુરિસ્ડિક્શન ઓર ક્રિમિનલ જસ્ટિસની વાત થતી હોય છે, ત્યારે કન્સર્ન કરવામાં કોને આવશે તો કે મેજિસ્ટ્રેટને આવશે. મેજિસ્ટ્રેટ કોને સબઓર્ડિનેટ છે તો કે ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ અને એના સેશન કોર્ટને. સો ધીસ ઇઝ હાઉ અવર હાયરાર્કી ઓફ જ્યુડિશરી અને કોર્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. સૌથી ફર્સ્ટ લેવલે નેશનલ લેવલે આપણે જોઈએ તો સુપ્રીમ કોર્ટ બેસે છે. પછી સ્ટેટ લેવલની વાત આવે તો સ્ટેટ લેવલની જ્યારે વાત આવે છે ત્યારે હાઈકોર્ટ બેસે છે. અને ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલની વાત આવે ત્યારે ક્લિયર બાયફર્કેશન છે સિવિલ ક્રિમિનલમાં. સિવિલ ક્રિમિનલમાં પણ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ, સેશન કોર્ટ છે. પછી જ્યુડિશિયલ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ દેટ ઇઝ સેકન્ડ ક્લાસ, અને જ્યુડિશિયલ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ ક્લાસ. અને એમાં પણ બાયફર્કેશન કોણ તો કે ડિસ્ટ્રિક્ટ અને સેશન કોર્ટનું. સો થોડું કોમ્પ્લેક્સ છે, બટ વી શુડ નો અબાઉટ અવર કન્ટ્રીઝ જ્યુડિશિયરી સિસ્ટમ કઈ રીતે વર્ક કરે છે, કઈ રીતે હાયરકીમાં છે, કઈ રીતે પોઝિશનમાં છે, કોના પ્રેસિડેન્ટ છે એ સુપ્રીમ કોર્ટના જજને અપોઇન્ટ કરશે પછી સુપ્રીમ કોર્ટ છે એ હાઈકોર્ટના જજીસને અપોઇન્ટ કરશે અને મંજૂરી આપશે. વી ઓલ્સો શુડ નો દેટ જ્યારે કોઈ પણ એક્ટ અને લો એસ્ટાબ્લિશમેન્ટમાં મૂકવું હોય તો કોની સહમતિ લાગશે? સુપ્રીમ કોર્ટના જજની પણ મંજૂરી એમાં ઇન્ક્લુડ થશે, પછી જ એને એક્ટમાં મૂકી શકાશે. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ the hierarchy of judiciary and courts in India. This was the last topic of your unit number 1. Thank you.